अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ना असी रखिया ही नहीं इसे प्रोग्राम का ना तो रखिए कोई अपना पंजाब, साडा पंजाब, साडी पंजाबी, पंजाबी जुबान, साडी पग, साडी पग, साडी पग साडी इज्जत। ये तेरे कोई नारा वा कोई साडी पग साडी इज्जत में खुश आमदीद। हजूर पग एक तकद्दस का निशान नहीं वो तो ठीक है, लेकिन असी कहने कोई पंजाबी दे वाले ना होवे ना। पंजाब जिवें सांझा पंजाब, लहंदा चढ़दा पंजाब, लहंदा चढ़दा LCP, LCP लहंदा चढ़दा पंजाब। नहीं समझ आ रहा, इदां क्यों वेखदे? उदां कह दो नहीं समझ आ रहा, ठीक है गुस्से ना क्यों वेखदे हो? ये साडा पंजाब, साडी पंजाब दी जिहड़ी एक सिंबल है, हुरमत है, पग। अज ये मुल तो गल कर ली। नहीं पग ते भाजी सिंधी भी बन सकदा, पग पग ते पंजाब तो इलावा भी कोई बन सकदा। पग ते मैं कहना खास जिहड़ा जिद्दां लाइक तुसीं कह लो कि भी अपना लहंदा पंजाब चढ़दा LPC, LCP लहंदा चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब चढ़दा LCP नहीं ये तो कोई लैन लगदा जिवें कोई पैप ने वायरिंग नहीं। LCP दे पैप लै गया उतों 4 इंची दे, ये भी नहीं सही। तुसीं दसो यार इस प्रोग्राम दी वायरिंग करन लगे। आहो पंजाब दे भाजी ये दसणगे, ये बड़े नैश ने, तुहानूं नहीं पता। अच्छा हाँ कोई ना ऐसा दसना। सांझा पंजाब भी बहुत चल गया, अपना पंजाब भी चल गया, पंजाबी भी चल गया। जिहड़ा ठोस ठेठ कहंदे ने ना भी पंजाब नूं ਜ਼ਾਹਰ करे दोवां पंजाबां नूं, ठीक है ना। कोई ना दसना प्रोग्राम का। अच्छा जी मैं कुछ गल्लां करनियां ने तुहाडे नाल, लेकिन पहले मैं तुहानूं कुछ कमेंट पढ़ के सुना दा जिहड़े अपने पिछले प्रोग्राम दे विच आए ने। उस तो पहले मैं तुहानूं कुछ दस देवां कि भाईजान आ जिहड़ा प्रोग्राम है ना, बुखारी साहब रौला थोड़ा जिहा की बनिया कमेंट्स विच मैं देखिया जी साडे, क्योंकि सजाद जनी ऑफिशियल ते ना सिर्फ टी टाइम कॉमेडी चलदी, जुगतां शुगतां। अच्छा ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ दरगुजर कर लो, तुसी टी टाइम भी अपलोड होंदा वो वेख लो। बिल्कुल सही, हर प्रोग्राम हर बंदे वास्ते ते नहीं ना। बिल्कुल सही। ते जरूरी नहीं कि हुण तुसी ए वेख के कहो जी कि ये इदां क्यों कर रहे, तुसी उदां दा क्यों नहीं गा। जी बिल्कुल सही। ते ओ लैदा वा, लैदा वा, जेड़े इदां दे पसंद करनगे ओ ए वेख लिया करन, ठीक है ना। इहदे च कोई है नहीं। ए कुछ कमेंट आए ने जी, ए देखो जी अब्दुल रहीम भाजी कह रहे हैं बेहतरीन प्रोग्राम, बुखारी साहब को हर वीकेंड पे बुलाएं, पंजाबी सीखने को मिलेगी। और कालू भाई के सवाल पे उनकी कुछ उनको कुछ याद रहे ना रहे, मैं क्या सी ना तू भुल जाना, तू पुछदा तो भुल जाना। कहंदे उन्होंने कुछ याद रहे ना रहे, हम याद रखेंगे। क्या बात है, ठीक है ना। लव यू। लो जी भाजी अगों भाजी कह रहे ने, फैशन भाजी कह रहे हैं 2953 उफ मैंने भी खुदकुशी की कोशिश की थी प्यार में। पिछले प्रोग्राम पापा खुदकुशी की गल की थी, वो कह रहे जी कि उफ मैंने भी खुदकुशी की कोशिश की थी प्यार में। हाँ लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं मिली उतो दुकान तो। अच्छा हाँ जी, उन्होंने कहा भाई नहीं पहले काम करके जा, खुदकुशी बाद वेले टाइम करी, मनसूबा नकाम, फिर इन्हां दा नकाम हो गया। चंगा बच गए हो, कोशिश की सी, लगे मेरे मुंह सुनन। अच्छा जी अगों जी एहतशाम तारिक भाजी कह रहे हैं जानी सर चैनल की ग्रोथ काफ़ी स्लो है, सब्सक्राइब करने का भी कह दीजिए, कहा करें कभी कभी वाम को, बाकी लव यू हो गया। भाजी सब्सक्राइब कर दियो जनाब जी। कभी कभी मैं तुहानूं कहता जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया, ओ कि जैसे जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाऊं। हाय वाह वाह, ठीक है जी भाजी सब्सक्राइब कर दियो, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुणे सब्सक्राइब कर दियो। अच्छा जी भाजी ਇਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ऑफिशियल, कितना खूबसूरत नाम है, क्या बात। मियाँ हसनैन ऑफिशियल, एडा खूबसूरत नाम। और भाजी उन्होंने पेंट कोट एडा अच्छा पा के तस्वीर खिंची है, थल्ले लिखिया है। मजबूरन मेरा दिल नहीं कर रहा तुहाडे सामने पढ़न नूं, लेकिन बाकियां वास्ते पढ़ना पै रहा है। ये बजुर्ग फेसबुक वाले गल्लां कर रहे हैं, उत्थे पढ़ के इत्थे सुनाई जा रहा।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਵਰਥ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਜ਼ਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ, ਲੱਭਾ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, 14 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਨੂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ, 15 ਸਾਲ ਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ को जानते हैं, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, नवीद गुज्जर भाजी ने 15 साल से बुखारी साहब को जानते हैं, पर इतने मज़े के बंदे हैं, आज पता लगा, ठीक है। अच्छा जी, उस तो बाद जनाब जी हैरी मीरपुर भाजी ने, जानी भाई एक शो आरफ बुखारी साहब के साथ करो, उनकी नॉलेज बहुत है, हमें भी उनकी नॉलेज से सीखने को मिले। ज़रूर सर, इंशाल्लाह मैनू भी मिलेगा। बहरहाल इस तरह के बाकी सारे कमेंट, मतलब बहुत प्यार किया तुसी, ठीक है जी। बुखारी साहब दा ग्रेट, उस्ताद कोलों कैमरा टाइम खोना, वाह वाह वाह, ओए नैशा ठीक है ना भाई, ये वड्डे ने खो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगो जानी सर चैनल की ग्रोथ काफ़ी अच्छा, फिर ये हुई आ गया। ये लूमों वाला कौन सा काम होता है, प्लीज़ बता दो, दसो जी बुखारी साहब, लूमा की होंदियां ने, लूम की होंदी है? ਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਚਰਖਿਆਂ ਤੇ ਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ, ਹੁਣ ਲੂਮਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਨਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅਸਗਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੂਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਕੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੂਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਡੀ, ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਟਕ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੂਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੂਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੀ ਗਈ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਣਾ ਇਹ ਧਾਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੜਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਘੜਾ
ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਘੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਘੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਘੜਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉਹ 8-10 ਰੂਪ ਨੇ। ਓਕੇ। ਘੜੇ ਦੇ ਘੜਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਝੱਜਰ ਵੀ ਆ, हाँ एक गागर भी आ, एक कुजा भी आ। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था वो दिन याद करो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा गागर भी इनू ही कहंदे? गागर भी इनू कहंदे ने। मट जेड़ा वा मट भी यही आ ते मटका भी यही आ। अच्छा। ते कुजा भी एदी शक्ल ही आ। वो छोटा हुंदा जरा। हाँ जी कुजा एदी शक्ल ही आ। सुराई भी एदी शक्ल आ। हाँ 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 सुराई भी हुंदी है। सुराई जेड़ी आ वो भी घड़े दी। कौर भी इनू कहंदे आ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗਾਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਰ। ਅੱਛਾ ਕੋਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਚਾਟੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਆ ਘੜੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾ। ਰਿੜਕਣਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਸੀ ਰਿੜਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾੜਨੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਢਣ ਵਾਲੀ ਕਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚਲੋ ਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਘੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਨਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਘੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੂਠਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਓਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖੋ ਘੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਘੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇ। ਉਹੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਸਰਾ ਵਾ, ਆਸਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਘੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਚ ਜਿਸਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘੜੇ ਹੀ 10-10 ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ 50-60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50-60-65 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, 50 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਘੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਸਿਰਫ ਘੜੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਗਲਾਸ, ਗੜਵੀ, ਘੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਕੀਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਝਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਦੇ ਕੇ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੀ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੇਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘੜਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘੜਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝੋ ਬਈ, ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ,
ਜਿੰਨੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵਾ ਉਨੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟ ਅਗਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਤੂਨ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਕੈਦ, ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਓਹੋ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਲੂਰਾਂ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਪੱਠੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਘੜਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ, ਘੜੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਦੀ? ਤਸੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੜਾ ਦੱਬਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਘੜਾ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਦੱਬਣਾ, ਘੜਾ ਦੱਬਣਾ, ਘੜਾ। ਅੱਛਾ, ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਖੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰੇ ਆ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਫਰ ਦੇਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ ਤਰਦਾ। ਹਾਂ, ਘੜਾ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਹਾਂ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਸਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਤਨੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਜ਼ੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਖਲੀਕ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਿਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਾਂਜੀ, A.R. ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈਆਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 25 ਵਜਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆੜਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੀ, ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਘੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਨਾ ਘੜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਘੜਾ ਖਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੜਾ ਖਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ? ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਘੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਰਦਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਘੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜੀਆਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜਰ ਕੇ। ਹਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ੇਨ ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਐ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਠੁਮਕ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਅੰਜੁਮਨ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਾਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਸਈਆਂ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੜੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਰਿੰਜਣ ਉੱਥੇ ਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਜੇ,
ਗਿਆ ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਠੀਕਰੀਆਂ, ਆਹਾ ਉਹ ਠੀਪੂ ਗਰਮ, ਠੀਪੂ ਗੋਲ ਗਰਮ, ਠੀਪੂ ਗਰਮ। ਉਹ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੁੱਬੀਆਂ ਕੁੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁੰਝੇ ਸੁੰਝੇ ਜੇ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਸਦਾਕਤ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨੀਂਦ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ। ਐ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟਰ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਡਬਿੰਗ। ਵਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਲਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਮਦ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ 4-4 ਘੰਟੇ, 5-5 ਘੰਟੇ। ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਗੱਲ। 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੋਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਨਕਾਰੀ ਪਾ ਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ Song ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ, 2 ਭਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਬਾਜ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਜ਼ਦਾ ਦੇ ਰਿਆ ਸਜਣਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਲਮਾਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ
तेरा हल माया ईद पे लंघ गई है पिछा वतन ते वल माया बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा इत्थे रुल मोए लखां तू भी रुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा इत्थे रुल मोए लखां तू भी रुल जावेगा बहुता प्यार ना करी नहीं ते रुल जावेगा इत्थे हस हस लुट लेंदे दिलां दे करार उतों सोने दिलों को जे मता करे एतबार इत्थे हस हस लुट लेंदे दिलां दे करार उतों सोने दिलों को जे मता करे एतबार ਐਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੋਂ ਕੱਚੇ ਖੜੇ ਠਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਲ ਮੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਨਾਏ ਫਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਨਾਏ ਫਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੋਂ ਕੱਚੇ ਖੜੇ ਠਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਲ ਮੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾਹ 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 ਹੈਨਾ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਪੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪੂ ਛੂਣ ਛਪਾਈ ਹਾਂ ਛੂਣ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ 12 ਟੈਣੀ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਕਾਂ ਉੱਡਾ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਕਾਂ ਉੱਡਾ ਹਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡਾ ਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਣ ਛਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਛੂਣ ਛਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕੱਦਸ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਯਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਕੱਦਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾ ਛੁਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਛੁਪਾਈ ਛੂਣ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨਿਆਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾ ਛੁਪਾਈ WhatsApp ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠਾ FB ਛੁਪਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਛੁਪਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਤਵਾਨਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਸਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਘੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘੜੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਹੁਣ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਗਾਗਰ ਢਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਘੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਘੜੇ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਗਾਗਰ ਢਾਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਢਾਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੱਖੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਜਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਉਹ ਖੁੱਡ ਜੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ, ਖੋੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਢਾਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਕੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਾੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਢਾਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਕੇ। ਇਹ ਢਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਨਾੜੇ, ਕਦੀ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਨਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਕਨਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਬਲਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀਰ ਦੀ ਕੈਸਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਦੀ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਢਾਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਘੜਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਮਲਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਸੇ ਬੂ ਆਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਗਰ ਢਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ, ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਿਮਾਣੀ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਮਝਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਗਾਗਰ ਢਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਿਮਾਣੀ, ਰਾਹ ਕਸੂਤਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਾਹ ਕਸੂਤਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ, ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ ਜਵਾਨੀ। ਹਾਏ, ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼। ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਾਗਰ ਢਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਿਮਾਣੀ, ਰਾਹ ਕਸੂਤਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ, ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ ਜਵਾਨੀ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਲਿਸ਼ਕੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਏ ਅਸਮਾਨੀ। ਵਾਹ। ਬੱਦਲ ਲਿਸ਼ਕੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਏ ਅਸਮਾਨੀ। ਖੁੰਝਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੁੰਝਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਡੁੱਲਿਆ ਪੀਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਏ। ਪੀਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਡੁੱਲਿਆ ਪੀਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਨਿਮਤ ਉਤਾਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੂਗਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੱਜਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੱਜਲ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ? ਖੱਜਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਓਹੋ, ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਘੜੇ ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਖੜਕੇ। ਹਾਂ, ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਖੜਕੇ ਚੜ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ। ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਖੜਕੇ
ਚੜ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੜਵੰਜੀਆਂ? ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਦੱਸੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੜਵੰਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘੜਾ? ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਟੀ ਘੜਾ, ਚਾਟੀ ਵੀ ਚਾਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਾਟੀ। ਚਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਟੀ, ਫਿਰ ਚਾਟੀ, ਫਿਰ ਖਾਟੀ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੱਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਖੱਟੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਚੱਟੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬੰਦ। ਬੰਦ। ਓਕੇ। ਤੇ ਛਿੱਟੇ 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 ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ। ਵਾਹ। ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ। ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿਹਾ ਰਿੜਕਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲੋ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਾ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੋ। ਹੈ ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਾਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਹਾਏ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣ ਝਿੜਕਾਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣ ਝਿੜਕਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣ ਝਿੜਕਾਂ। ਪੈਣ ਝਿੜਕਾਂ। ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਾਂ। ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਣ ਝਿੜਕਾਂ। ਲੱਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਈ ਤਿੜਕਾਂ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ। ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤਨ ਨੂੰ। ਤਨ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਈ ਤਿੜਕਾਂ। ਤਿੜਕਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਿੜਕ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਰੇੜ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਿੜਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ। ਚੁੱਭਣ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਈ ਤਿੜਕਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਈ ਤਿੜਕਾਂ। ਪਾਵਾਂ ਔਂਸੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਵਾਹ। ਪਾਵਾਂ ਔਂਸੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਬਿੜਕਾਂ। ਵਾਹ। ਕੀ ਪੈਣ ਜੀ? ਬਿੜਕਾਂ ਬਿੜਕਾਂ ਬਿੜਕਾਂ। ਬਿੜਕ ਬਿੜਕ। ਬਿੜਕ। ਜੀ ਆ ਬਿੜਕ ਬਿੜਕ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਹੂ ਬਹੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। तेरे अंदाज हो बहू तेरी आवाज पाक था बाहर निकल के देखा तो झोंका ਹਵਾ ਕਾ ਥਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਦਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੜਕ। 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਿੜਕ। ਬਿੜਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿੜਕ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ। ਬਿੜਕੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿੜਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਡੇ ਪਾਰੇ ਬਿੜਕੂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ मैं इन्हों के बारे शुरू तो कहना कि वो बंदे ने कि जुमलों को तखयल के हसी रंग से भर दें, हर लफ्ज़ के पहलू से जो खुशबू की खबर दें, अपनों को परायों को भी उल्फत की नज़र दें, स्याह रात के आंगन में जो फिर नूरे सहर दें। ये वो बंदे ने ये जान पा देंगे ने लफ्ज़ दे विच। बिड़के जी। मैं जिहड़ा लफ्ज़ बेजान किया इन्होंने ਉਹਦੇ 'ਚ भी जान पाई। वाह जी वाह। ते मैं जिहड़ा जानदार किया ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀਰਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਮਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੌਲਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖੋਖਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਝੰਗ ਬਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੜਕੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਵੇਖਣਾ। ਲੈ ਜੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੜਕਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਿੜਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਿੜਕੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਬਿੜਕੇ। ਬਿੜਕੇ, ਆਹ ਵਾਹ ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੁਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 5-7 10 15 20 ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਭਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਘੜਾ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੜਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਘੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਵਾ ਆਵੀ 'ਚ ਪੱਕਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 120 GB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਗੁੜਬੜੇ, ਕੁੜਬੜੇ, ਪੁੜਗੜੂ, ਬਿੜਕਾਂ, ਬਿੜਗੜੂ, ਬਿੜਕਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਸਦਾਕਤ ਭਾਜੀ ਕੋ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਨਿਤ ਰੋਗ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਐੜਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਨਾ ਤੇਰੀ ਅਲੜੀ ਜਵਾਨੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਨਾ ਤੇਰੀ ਅਲੜੀ ਜਵਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰਵਾਂ। ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੁਖ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਮੁਖ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਮ,
ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਮ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ। ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਹਾਏ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਹਾਏ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ।